தந்தையர்கள், அருள் சகோதரர்கள், அருள் கன்னியர்கள், அன்பு சகோதரர் ஆரோக்கியதாசனுடைய அம்மா, அவருடைய உடன் பிறந்த தம்பிகள், அவருடைய உற்றார் உறவினர்கள், அவருடைய நண்பர்கள் மற்றும் எங்களுடைய பல நிறுவனங்களிலிருந்து வந்திருக்கின்ற அனைத்து ஆசிரியர்கள், ஆசிரியைகள், மாணவர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 2 விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஒன்று, எங்களுடைய சுப்பீரியர்கள் அனுப்பிய சில செய்திகளை உங்களுக்கு படிக்கவும், ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாருக்கும் நன்றி கூறவும் முன்னிற்கின்றேன். எங்களுடைய சபையினுடைய இந்நாள் தலைவர் சகோதரர் ஆர்வின் லிஸ்ட்ரோ, சகோதரர் ஆரோக்கியதாசனுடைய நெருங்கிய நண்பர். அவருக்கு இந்த செய்தி மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை தந்திருக்கின்றது. அதனால் அவர் மிகப்பெரிய செய்தியை அனுப்பவில்லை, மிக சுருக்கமாக அனுப்பியிருக்கின்றார். பிரதர் ஆமீன் லிஸ்ட்ரோ, Oh my God, so suddenly taken from us, will surely pray for his rest. Please update other details. இரண்டாவதாக, இந்திய இலங்கையினுடைய தலைவர் சகோதரர் Rev.Br.A.S.Arockia அவர்களுடைய செய்தி. It is with deep sorrow and shock I pen these lines on this sad occasion. I first came in close contact with Rev.Br.A.S.Arockia during the preliminary discussions we had before forming the new district, LaSalle, South Asian District, LaSalle. I knew him as a dynamic person with a great sense of love for the LaSallian mission. He loved what he did for the poor. He kept to the LaSallian ideals with diligence and great commitment. I well know of his administrative capabilities as I sat with him in many a meeting, whether it is the district council, sector council, or any other forum. He contributed in large measure to the sector as the development director. He had the vision of a teacher and motivation to make things happen. Dear Brother Arockia, God has called you for eternal reward, but early though, we feel a huge loss without your presence among us. It is God's holy will, and we all bow down in acceptance. But your sweet memory will remain with us for a long time to come. Thank you for what you have been to all of us as a brother and friend. We pray you find peace with God for all eternity. They that instruct many unto justice will shine as bright as stars forever. St. John Baptist de La Salle. Best wishes and expression of deep sorrow from Brother Rev.Br.A.S.Arockia. We do have messages from brothers from Rome, our own general aid, from a number of other countries, from many brothers from Sri Lanka. Of course, a gist of all those messages are a great shock and a great loss
That is the theme of everyone's message. To cut it short, all were shocked, and they expressed that it's a great loss and it's a place that cannot be substituted by anyone else. Secondly, I'm very much indebted to two communities, the De La Salle House community in Tuticorin, starting with the Brother Robert.Br.A.S.Arockia, the director, Brother John Paul, Brother Freddie, Brother Kennedy, and all the more so, not the least, all the staff members of the La Salle Higher Secondary School. From the moment we heard about the loss of Brother Arockia, the staff were one with us. They stood by us in every activities. And today, this whole thing is in a great success is by the meticulous planning, cooperation, and joint efforts by all the staff members along with the brothers of St. La Salle Higher Secondary School. Not only the staff, office staff, and all the more so, all the students, very especially students from Muthuchippi Hostel and Pius X Hostel. And the second is the community here, St. Joseph Juniorate, headed by Brother Thambi Babu, assisted well by Brother Xavier Arulraja and Brother Shekhar, vocation promoter, along with their own candidates here. All the local arrangements in minor details were done well by the brothers here. I am also greatly indebted to Father John Selvam, Chancellor, and all the priests who have come from representing the Diocese of Tuticorin. Of course, when we conveyed our message to Bishop Stephen and Anthony Stephen, Bishop had to go to Sivangai, and he has assured he will send a representative, and it was duly done by the local bishop and all the priests who have graced this occasion. I'm very, very grateful to every one of them. There were a number of priests from different congregations, very especially Father Paul Sami, who shared his homily with us. Father Paul Sami is the director of Reaching the Unreached Center in Vattalagundu, Kalupatti. Br.A.S. has been working with him from 2011 onwards. He has been extending his own not only support as a teacher, but also in many administrative respects, and all because of the privilege he enjoyed from Brother James Kimpton, who a saintly brother, who, when Brother Arockia was in a hard time, he invited him to his community in RTU, sheltered him, gave him all the respect that Brother Das wanted, needed, and looked after him as one among the staff and very close to Brother James Kimpton. And that duly reflects in his own life, even not only in the cell phone or in the mobile or even laptop or in his own room or wherever the institutions he goes, he always honors Brother James Kimpton with a photo, not only with a photo, but his whole mind is fully mixed with the respect and love for Brother James Kimpton, the service that he had done, and it has been ably continued by the Capuchin priests, very especially by Father Anthony Paul Sami. And I'm very grateful to the sisters who looked after him, especially sisters from American Hospital, all the local CRI. There are so many number of them. Provincials and important brothers, sisters, and priests from different congregations came in large numbers to pay last homage to Brother Das
all through from yesterday onwards. Those are not, some of them could not be here, but they all express and they continue to be with us in this special moment. I'm also very grateful to all our brothers, De La Salle brothers from all the communities, all the directors and members of every community who, along with your own staff members and others who graced this occasion. Br.A.S.Arockia Das and me, we are very long-standing and close friends for the last 42 years. I joined in 1980 and Brother Das joined in 1981. We both are, I'm more given to formation, whereas Brother Das is given to more of social work and social consciousness. But we used to be very good friends. In my last 2 terms as the President of Indian Delegation and as well the Auxiliary Provincial of India and Sri Lanka for the last 3 years, he had been a very strong supporter. In fact, I used to discuss with him everything that I want to do, and he had been a person who will tell me what is right without taking his personal whims or fancies or his own likings. At times, we have fought with each other a number of times on issues, but we continue to be very good friends. I really feel very sorry for having missed a great friend of mine who really assured that as long as I finish my term, I have 1 more years to go, 1.5 years to go. He said, we will together, we will achieve all those missions that we have started, very especially a big project that we have started and yet to complete in Assam, which has not even started due to number of natural calamities and other reasons. And not only that, in every institution and communities, in all the commissions, very especially Mission Commission, which looks into the daily runnings of the schools and all our institutions. He has been the mastermind behind all those things. Not only, even though he doesn't need to be there over phone, and he used to follow up every aspect of the meetings and other gatherings that we need to conduct or convene. He has been like a strong support, and I really feel his loss a great loss in my personal life and my role as the auxiliary visitor of India and Sri Lanka. Last but not least, I'm really indebted to Brother Das's mother and his brothers. I know every one of them. Tambu, who wanted to be a brother with us, joined us in 1981. We were living together for a few years. Now, in fact, after his grade 12, he left us, but Das joined for his 12th grade and continued. And I do know very well Mr. Sahayam and Rajaratnam. Amma, we know very well. I suppose I'm a very good friend of Brother's father also. As young brothers, I spent a number of times spending in their own home, eating together, playing together. At times, we both used to be quite naughty too. But all those things are gone. But as many of you shared, especially with as father, Paul Samis shared, God knows and God does the best for every one of us. And I take that as God's will for me and for every one of us. Let's continue to pray for his reposal. And I assure my personal prayers to Amma and all his brothers and all his relatives and all his friends, benefactors. And he has been a friend to many, not an enemy to anybody. He used to be so friendly. Even he has a very big heart to forgive everyone and always to be friend with everyone. That's one greatest characteristic that I learned from him. So let us continue to cherish the values he stood for, especially for the rights of the children,
for the quality education of all the children wherever, or not only the institutions he was responsible, but even to whenever we had a common program for teachers and things, we used to invite teachers from other schools, RTU, and other institutions also. And today, as I was sitting in the La Sala's portico, the great number of groups that came to pay last homage, which I was really touched upon by the differently abled group of students who came today with much difficulty. Some of them who could not even walk, they were there. That's just to cite one example of how Rev.Br.A.S.Arockia Das had been so friendly, respectful, and encouraging all. So on this fine occasion, I thank everyone who gathered here and all those who came to De La Salle House to pay last homage, and many who sent messages and other phone calls. To every one of them, with my deepest sense of sadness, I express my deep gratitude. Thank you. அருட்சகோதரருக்கு நாங்கள் மிகவும் ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஜெபத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாங்கள் கிடப்பாடு உடையவர்கள். தூத்துக்குடி நகரத்தை பொறுத்தவரை சென்ட் மேரிஸ் ஸ்கூல், சென்ட் சேவியர்ஸ் ஸ்கூல் இருந்த போதிலும் கூட வழமையானவர்கள் சென்ட் சேவியர்ஸுக்கு போவார்கள், மேற்கே உள்ளவர்கள் சென்ட் மேரிஸுக்கு போவார்கள். ஆனால் தூத்துக்குடிக்கு ஏழைகள், அதற்கு வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவர்கள், சில அடங்காதவர்கள், சில கொண்டிமாடுகள், என்னையும் சேர்த்தான் சொல்கிறேன். அதனால் அப்படிப்பட்டவங்க தான் போவோம். அப்படிப்பட்டவங்களை அருட்சகோதரர்கள் நல்ல வடிவமைத்திருக்கிறார்கள். அநேக துறவற சபையிலே குருக்கள் இருக்கிறார்கள், அருட்சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள், இவர்களிடம் பயிற்சி பெற்றவர்கள். மறைமாவட்டத்திலும் நிறைய குருக்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களுடைய சேவைக்கு தூத்துக்குடி நகரத்தில் உள்ள எல்லா பங்குகளின் சார்பிலும், மறைமாவட்டத்தின் சார்பிலும் நேற்று ஆயரவர்கள் தொடர்பு கொண்டு பிரதர் ஜான் பாலை தொடர்பு கொண்டு பேசினார்கள், வர முடியாத காரணத்தினால். ஆகவே தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய அது பாத்திமா நகராக இருக்கட்டும், கால்டுவெல் காலனி பங்காக இருக்கட்டும், லைன்ஸ்டோன், இனிகோ நகர், தொம்மியார் கோயில், அப்புறம் பனிமே மாதா ஆலயத்தில் உள்ள அந்த இளைஞர்கள், சுற்றி இருக்கிற பகுதியில் எல்லாருமே கற்று தேர்ந்த இடம் இது. இது போர்ச்சுகீஸினுடைய ஆயர் PM ஆர்னலாஸ் என்ற பெயரிலே பனிமதா கோயில் வளாகத்திலே ஆரம்ப பள்ளியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆரம்ப பள்ளியாக இயேசுதாஸ் பிரதர் அவருடைய அரவணைப்பிலே அது வளர்க்கப்பட்டது. பின்பு தாசன் தல்மேதாஸ் சுவாமி அவர்கள் காலத்தில் தான் இது கொஞ்சம் ரொம்ப சத்தமாக இருக்குது, ஜெபம் பண்ணுற அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் இப்போ இருக்கிற அந்த கல்லறை தோட்டத்திற்கு அனுப்பினார்கள். ஆசிரியர் சங்கரன் அவர்களை மறக்க முடியாது. ஒவ்வொரு PT பீரியடு வரும்பொழுதும் 2 கல்லறையாக உடைச்சி இப்போ இருக்கிற பள்ளிக்கூடம் உருவாவதற்கு அவர்கள் காரணமாக இருந்தார்கள். தமிழ் சொல்லும் ஆசிரியரும் தாரமும் ஒருவன் செய்த தவத்தினுடைய அளவு என்று, குருவும் தாரமும் தவத்தின் அளவு. அவ்வாறு எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற லசாலியன் அருட்சகோதரர்கள் நாங்கள் செய்த தவத்தினுடைய அளவு. ஆகவே அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு ஆரோக்கிய தாஸ் அவர்களுடைய இறப்பை குறித்து ஆழ்ந்த இரங்கல், வருத்தம், ஜபம் இவைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அருட்சகோதரர்கள் செய்யும் கல்வி பணிக்கு அவர்கள் எவ்வளவு உயர்ந்து நிற்கிறார்களோ அவ்வளவு எங்களை தாழ்த்தி அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும், இந்த தூத்துக்குடி மக்கள் இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத இழப்பு இருந்தாலும், எதிர்பார்க்காத ஒன்று என்றாலும், படைத்த உயிர் பரமனை சென்றடைந்திருக்கிறது என்று மனதை தேற்றிக்கொண்டு இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தி அவர்களோடு எங்களுடைய வருத்தத்தையும் பகிர்ந்து. யோபு 1:21. என் தாயின் கருப்பையின் நின்று பிறந்த மேனியனாய் யான் வந்தேன், அங்கே திரும்புகையில் பிறந்த மேனியனாய் யான் செல்வேன். ஆண்டவர் அளித்தார், ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டார், ஆண்டவரது பெயர் போற்றப் பெறுக. இந்த திருப்பலியை நிறைவேற்றி நல்ல முறையில் ஜெபித்த அனைத்து அருட் தந்தையர்களுக்கும் எனது குடும்பத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்தபடியாக நேற்று இரவு நான் 11 மணிக்கு இங்கே வந்து சேர்ந்தேன் தூத்துக்குடி.
வந்தது முதல் இந்த நிமிடம் வரை தலசால் அருட்சகோதரர்கள் செய்த ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு செயல்பாடையும் என்னால் மறக்க முடியவில்லை. ஒரு பக்கம் இழந்த வேதனை இருந்தால் கூட அவர்கள் உபசரித்த விதம், என் தாய் அருகிலிருந்து அவர்கள் கவனித்து கொண்ட விதம், 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை டீ வழங்கி ஒவ்வொரு படியாக எங்களுக்கு அந்த சோகமே தெரியாத அளவுக்கு நல்ல முறையில் உற்சாகத்தை கொடுத்து, ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, கடவுள் நல்லது பண்ணுவார், கவலைப்படாதீங்க என அந்த தலசால் ஸ்கூலில் அந்த 5 அருட்சகோதரர்களும் இரவு முழுவதும் எங்களோடு தூங்காமல் உடனிருந்து இப்போது வரை ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் திட்டமிட்டு செயல்படுத்திய அந்த அருட்சகோதரர்களுக்கு அனைவருக்குமே, குறிப்பாக இந்த தலசால் சபையினுடைய அனைத்து அருட்சகோதரர்களுக்கும் எங்களது குடும்பத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக எனது பங்கு, பிரதர் அமலன் பிரதர் 1:45 எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, இந்த மாதிரி ராஜா எங்கே இருக்கிற அப்படின்னாரு. ஆஃபீஸில் இருக்கிறேன்னு. இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, கதவை உடச்சி தான் போய் பார்த்தோம், ஒன்றுமே இல்லைன்ட்டாங்க, நோம்பு வருன்ட்டாங்க. அம்மாவுக்கு என்னால் சொல்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லை, நீங்கள் தான் கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் கேட்ட உடனே ஆஃபீஸ்லேயே அழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்புறம் அம்மா சொன்னால் உடனே பயப்படுவாங்களேன்றதுக்காக, அம்மா அண்ணனுக்கு சீரியஸாக இருக்கதான், ரெடியாக இரு, அண்ணன் சிவகங்கையிலேருந்து வரும், உன்னை கூப்பிட்டு வரும்னு சொல்லிட்டேன். திரும்ப யோசித்து பார்த்து ராயம்பட்டி மற்ற சகோதரர்கள் சொன்னோன்னா தகவல் சொல்லிட்டா திரும்ப வருத்தப்படுவாங்களேன்றதுக்காக ஃபோன் பண்ணி, இந்த மாதிரி இறந்துட்டாங்களாம், ரெடியாக இருமா, அண்ணன் வருவான் கூட வந்துருமான்னு சொன்னேன். அப்போ ஏன்னா அம்மா மட்டும் தனியாக இருக்கிறாங்க, நான் இந்த பக்கம் அழுதுட்டு இருக்கிறேன். எனது மனைவி என்னை தேற்றுக்கொண்டாள். ஆனால் எங்கள் அம்மாவை தேற்றுவது யாருமே இல்லை. எனக்கு அதுதான் பெரிய கவலையாக இருந்தது. ஆனால் கிராமத்தில் கிடைக்கிற ஒரு பெரிய பரிசு என்னென்னா, உற்றார் உறவினர்களும் அங்கே அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த ஏன் சத்தம் போட்டு அழுத உடனே கடைசி எங்கள் அண்ணன் அம்மாவை பிக்கப் பண்ணுற வரைக்கும் அங்கேருந்து எங்கள் வீட்டு விட்டு யாருமே போகல, அம்மாவுக்கு உறுதுணையாக இருந்தாங்க. குரூப்பில் மெசேஜ் போட்டோன்னா உடனே பங்கு தந்தை லைனில் வந்தார். அந்த பங்கில் இருந்த ஒவ்வொரு திருக்குடும்ப சபை உறுப்பினர்கள், அன்பிய பொறுப்பாளர்கள் எல்லாருமே எங்கள் வீட்டில் தான் இருந்தாங்க அப் டு 6:30 வரைக்கும். அதனால் இந்த சமையலூர் பங்கில் நான் இப்போ ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தாலும் பணி நிமித்தம் நான் இப்போ மாதம் ஒரு தடவை தான் போகிறேன். இருந்தாலும் எங்கள் குடும்பத்தின் மீது இவ்வளோ பாசம் வைத்து இங்கும் நேற்று இரவுலேருந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குழுவாக ஒவ்வொரு காரில் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி அண்ணனுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைவதற்காக ஜெபித்த அனைத்து சமயநல்லூர் நண்பர்கள், சமயநல்லூர் பங்கில் உள்ள இளைஞர்கள், அன்பிய பொறுப்பாளர்கள், பங்கு பேரவையினர், சமுதாய குழு உறுப்பினர்கள், திருக்குடும்ப சபை சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்குமே எனது குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்து பங்கு தந்தை அவர்கள். பங்கு தந்தை உடனே லைனில் வந்தாங்க. செய்தி கேட்ட உடனே அவர் ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே மணி அடித்து அந்த ஒரு நல்ல தகவலை தெரிவித்து எல்லாருக்குமே, ஈவன் அண்ணனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாதி பேர் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வெளிநாடுகளில் இருக்கிறாங்க. அவங்களும் நான் தருமபுரியிலேருந்து கிளம்பி தூத்துக்குடி வர்ற வரைக்கும் ஒவ்வொருவராக தொடர்பு கொண்டு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து அண்ணனுக்காக வேண்டிக் கொள்கின்றோம் என்று ஆறுதலை தெரிவித்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக சமயநல்லூர் எஸ்எம்ஐ அருட் சகோதரிகள். எனக்கு சிஸ்டர்ஸ் யாருமே பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளுக்கு ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு தகவல் கிடச்ச உடனே சமயநல்லூர் அருட் சகோதரிகள் எஸ்எம்ஐ சகோதரிகள் உடனே தொடர்பு கொண்டு, ராஜா கவலைப்படாதீங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்காக ஜெபிச்சுக்கிறோம், நாளைக்கு திருத்துக்குடிக்கு வருவதற்கு வழிவகை எப்படி அப்படின்ற விவரத்தெல்லாம் கேட்டு இங்கும் இந்த திருப்பலியும் பங்கேற்று எனது அண்ணனின் ஆத்மா சாந்தி அடைவதற்காக ஜெபித்த எஸ்எம்ஐ அருட் சகோதரிகளுக்கும் மற்ற அமெரிக்கன் ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவமனை அருட் சகோதரிகளுக்கும் மற்ற எல்லா சபையிலேருந்து வந்திருக்கிறீங்க, எந்தெந்த சபைன்னு எனக்கு தெரியலை, இருந்தாலும் அருட் சகோதரிகள் ஒவ்வொருவருக்குமே எங்களது குடும்பத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதேபோன்று தலசால் பிரதர்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு அதிகமாக தெரியும், ஏன்னா அண்ணனோட டச் இருக்கிறதுனால. அதுக்கு அடுத்ததாக மான்போர்ட் பிரதர்ஸ் எனக்கு நல்லா தெரியும். நான் திண்டிவனத்தில் இருக்கும்போது அவங்களோட அதிகமான நட்புறவு கொண்டவன். அதே போல் அண்ணனுடைய கிளாஸ்மேட்ஸ் பாதி பேர் மான்போர்ட்டில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இன்று அந்த மான்போர்ட்டில் இருக்கிற அனைத்து அருட் சகோதரர்களுமே இங்கே
எனது அண்ணனுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைவதற்கு ஜெபித்ததற்காக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல் சேக்ராட் பிரதர்ஸ் ஃப்ரம் ராயப்பன்பட்டி அவங்களும் தகவல் கிடைத்து எங்கள் ஊரிலிருந்து ராயப்பன்பட்டியிலிருந்து வந்து இந்த ஆத்மா சாந்தி அடைய ஜெபித்ததற்காக எங்களது குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குறிப்பாக சொல்லணும்னா தமிழகம் எங்கும் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. பாலக்காடு, பெங்களூர், ஓசூர், காளையார்கோவில், ராயப்பன்பட்டி, சிவகங்கை, புளியடித்தம்பம், சூராணம், மத்தலக்குண்டு, சென்னை ஆக இன்னும் பல இடங்களிலிருந்து வந்து என்னுடைய அண்ணனுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய ஜெபித்த உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களது குடும்பத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த திருப்பலியில் நல்லதொரு பாடலை, தகுந்த பாடலை தேர்வு செய்து பாடலையும் பாடி ஆன்மீகத்திலும் சிறப்பு கவனம் செலுத்திய பாடகர் குழுவினருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக அண்ணனுடைய ஆசை ஒன்று இருக்குது. அது என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னோம். மேக்ஸிமம் அது என்னுடைய முடிவு. நான் முடிவெடுத்தால் அண்ணன் சொல்லுவேன், அண்ணன் முடிவெடுத்தால் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் ஒரு சில விவரங்களை செய்யும். அது இந்த உடல் ஊனமுற்ற மேலே பிரதர் சொன்னாங்க. உடல் ஊனமுற்ற நான் இன்றைக்கி பார்த்தேன், அது உட்காந்து நடக்கும்போது பார்த்தேன். அவரால் நடக்கக்கூட முடியலை. தவந்து வந்து தான் மாலை போட்டாங்க. சேர் கொடுத்து உட்கார சொன்னால் கூட உட்காரலை. அவர் அழுதுட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க அந்த உடல் ஊனமுற்ற சகோதரர்கள். அப்புறமேட்டு தான் பிரதர் சொன்னாங்க, இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனே நடந்தது, கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தது, மியூசிக்கல் சேர் நடந்ததுன்னு. அதை என்னோடய பகிர்ந்த நாட்கள் நல்ல ஞாபகம் இருந்தது. அதனால் ஆரோக்கியதாஸ் அறக்கட்டளை என்ற ஒன்றை எங்களது குடும்பத்தின் சார்பாக ஆரம்பித்து ஒரு 5 பேராவது வருஷத்துக்கு அல்லது மாதத்துக்கு படிக்கிறதுக்கான உதவி செய்யணுன்றது என்னுடைய அண்ணனுடைய ஆசை. அதனை செய்வதற்கான வழிகளையும் நாங்கள் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அண்ணனுடைய ஆசை என்னென்னா, அவங்க அண்ணனுடைய செட்டு எல்லாருமே எனக்கு தெரியும். ஃபாதர் ஹென்றி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் இங்கே பார்க்குறேன். அவங்க அண்ணன் ஜூலி தான் எனக்கு நல்லா தெரியும். இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே இந்த குரூப்பில் இணைந்து எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு ஏழை எளியவங்களுக்கு உதவி செய்யணுன்றது அண்ணனுடைய ஆசையும் நிறைவேற்றுவோம். இறுதியாக இங்கே வந்திருக்கின்ற யாரையாவது விட்டு போயிருந்தேன்னா வேதனையில் மறந்துருப்பேன். இங்கே வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருத்தருக்குமே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். அருட்தந்தையர்கள், அருட்சகோதரிகள், அருட்சகோதரர்கள், உற்றார் உறவினர்கள், சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்குமே எங்களது குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒருவருக்காக தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். நன்றி. ஆண்டவரே, உம்முடையாராய அருட்சகோதரர் ஆரோக்கியதாசனுடைய ஆன்ம மீட்புக்காக நாங்கள் தாழ்மையுடன் ஒப்புக் கொடுக்கும் எங்கள் வேண்டுதல்களை கனிவுடன் கேட்டருளும். அதனால் உம் பெயருக்காக உண்மையுடன் ஊழியம் புரிந்த இவர் உம் புனிதர்களின் தோழமையில் முடிவின்றி பங்கு பெற்று பேரின்பம் கொள்வாராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். விசுவாசிகளின் வழக்கப்படி இறந்தோரை நல்லடக்கம் செய்யும் கடமையை நிறைவேற்ற கூடியிருக்கும் நாம் இறைவனை பக்தியுடன் மன்றாடுவோம். அனைத்தும் அவருக்கென்றே உயிர் வாழ்கின்றன. நம் சகோதரர் ஆரோக்கியதாஸ் அவர்களின் உடலை நலிவுற்ற நிலையில் நாம் அடக்கம் செய்தாலும் புனிதரின் வரிசையில் இது வல்லமை உள்ளதாக உயிர்த்தெழச் செய்வாராக. இவரது ஆன்மா புனிதரின் கூட்டத்தில் இடம்பெற கட்டளையிடுவாராக. தீர்ப்பிடும்போது இறைவன் இவருக்கு இரக்கம் காட்டுவதால் சாவே இவருக்கு மீட்பளிப்பதாகி பாவக்கடன் ஒழிவதாக. தந்தையிடம் இவர் அன்புறவு கொள்ள நல்லாயன் இவரை அழைத்து செல்வாராக. இவர் முடிவில்லா மன்னரின் பரிவாரத்தில் முடிவற்ற இன்பமும் புனிதரின் தோழமையும் பெற்று மகிழ்வாராக. ஈரந்தோ கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த அனைவரோடும் இவரும் இறுதி நாளில் உயிர் தழுவார் என்னும் உறுதியான நம்பிக்கையுடன்
இரக்க மிகுந்த தந்தையே, உம்முடைய கைகளில் எம் சகோதரின் ஆன்மாவை ஒப்படைக்கின்றோம். உமது நன்மைத்தனமும் கிறிஸ்துவுக்குள் புனிதரோடு உம் அடியார் இவருக்குள்ள கூட்டுறவும் எங்களுக்கு தெளிவாய் விளங்கும்படியாக நீர் இவ்வுலக வாழ்வில் இவர் மீது பல நலன்களை பொழிந்துள்ளீர். இவற்றிற்கெல்லாம் உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். எனவே ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டுக்கு தயவாய் செவிசாய்த்து உம் அடியாருக்கு பேரின்ப வீட்டின் கதவுகளை திறந்தருளும். மேலும் இங்கிருக்கும் நாங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவை சந்தித்து உம்மோடும் எம் சகோதரரோடும் எந்நாளும் ஒன்று சேர்ந்திருக்க மட்டும் விசுவாசம் நிறைந்த சொற்களால் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றிக்கொள்ளச் செய்தருளும். எங்கள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். முடிவில்லாத ஒளியை இவர் மேல் அனுப்பியருளும் ஆண்டவரே. நித்திய இலைப்பாற்றி இவருக்கு அளித்தருளும் ஆண்டவரே. முடிவில்லாத ஒளி அவர்கள் மீது ஒளிர்வதாக. நித்திய இலைப்பாற்றி இவருக்கு அளித்தருளும் ஆண்டவரே. முடிவில்லாத ஒளி அவர் மீது ஒளிர்வதாக. அன்பிற்குரியவர்களே, இப்பொழுது சகோதரர் அவர்களின் இறுதி பயணமானது ஆரம்பமாக இருக்கிறது. இந்த ஆலயத்திலிருந்து சகோதரருடைய உடலை தாங்கி செல்ல இருக்கிறோம். சகோதரர் அவர்களுடைய சொந்தங்கள், உறவினர்கள் சகோதரர் அவர்களை சுமந்து செல்வார்கள். இந்த பயணமானது இங்கிருந்து தொடங்கி நேராக தண்ணீர் தொட்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கேட் வழியாக செல்ல இருக்கிறது. அந்த கேட்டுக்கு அப்புறம் நம்முடைய அருட்சகோதரர்கள் சகோதரர்களை சுமந்து செல்வார்கள். இப்பொழுது நாம் சகோதரருக்கு இறுதி பயணத்தில் கண்ணீரோடு விடைபெறுவோம்.
ஜெபிப்போமாக. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நீர் கல்லறையில் 3 நாள் தீல் கொண்டதால் மீது விசுவாசம் கொண்ட அனைவரின் கல்லறைகளையும் அர்ச்சித்திருக்கின்றேன். எனவே உடல் அடக்கத்திற்கு பயன்படும் இக்கல்லறைகள் உயிர்த்தெழுவோம் என்ற நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு வளர்க்கின்றன. நீர் உடைய அடியார் எங்கள் அருட்சகோதரர் ஆரோக்கியதாஸை உயிர்ப்பித்து இவருக்கு பேரொளி தரும் அந்த நாள் மட்டும் இவர் இக்கல்லறையில் அமைதியுடன் தீல் கொண்டு இளைப்பாற செய்தருள்வீராக. உயிர்ப்பும் உயிரும் நிறையாதலால் இவர் உயிர்த்தெழுந்தபின் திருமுக வழியில் விண்ணகத்தின் நித்திய ஒளியை காண்பாராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. கொஞ்சம் பேக்ல ஆனால் கொஞ்சம் நம் சகோதரரை இவ்வுலக வாழ்வின் என்று தமிழம் அழைத்துக் கொள்ள எல்லாமல்ல இறைவன் திருவுளம் கொண்டதால் இவர் உருவான மண்ணிற்கே திரும்பிச் செல்லும்படி இவர் உடலை நடத்துகின்றோம். ஆயினும் இறந்தோரிடமிருந்து தலைப்பேராக உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து தாழ்வுக்குரிய நம் உடலை மாட்சிக்குரிய தம்முடலின் சாயலாக உருமாற்றுவார். ஆதலால் நம் சகோதரரை ஆண்டவரிடம் ஒப்படைப்போம். ஆண்டவர் இவரை தம் அமைதியினுள் ஏற்றுக்கொள்வாராக. இவரது உடலையும் இறுதி நாளில் உயிர்த்தெழ செய்வாராக. உயிர்ப்பும் உயிரும் நானே, எனில் விசுவாசம் கொள்பவன் இறப்பினும் வாழ்வான். உயிர் வாழ்க்கையில் எனில் விசுவாசம் கொள்பவன் எவனும் ஒருபோதும் சாகான் என்று உரைத்த நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் நம் சகோதரருக்காக மன்றாடுவோம். உங்கள் பதில் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். இறந்தோர் உயிர் பெற்றெழ செய்தீரே, எங்கள் சகோதரர் ஆரோக்கியதாசுக்கு நித்திய வாழ்வளிக்க உம்மை மன்றாடுகிறோம். மனம் திருந்திய கல்லனுக்கு நீர் வானகம் தருவதாய் உறுதி அளித்தீரே, எங்கள் சகோதரர் ஆரோக்கியதாசை வானகம் சேர்த்தருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். எங்கள் சகோதரர் ஆரோக்கியதாஸ் ஞானஸ்தான நீரினால் கழுவி திருப்பூசுதரால் முத்திரையிட்டீரே, இவரை வானகம் சேர்த்தருள உம்மை மன்றாடுகிறோம். எங்கள் சகோதரர் ஆரோக்கியதாஸ் உம் உடலையும் இரத்தத்தையும் திருவிருந்தாக அளித்தீரே, வானரசின் விருதியிலும் இவரை அமர செய்தருள உம்மை மன்றாடுகிறோம். எங்கள் சகோதரர் ஆரோக்கியதாஸின் பிரிவாற்றமையால் துயருறும் நாங்கள் விசுவாசத்தினாலும் நித்திய வாழ்வின் நம்பிக்கையினாலும் ஆறுதல் பெற உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, உமது திருவுள்ளப்படி வாழ்ந்து இறந்த உமடியார் தம் தீய செயல்களுக்கு தண்டனை பெறாதபடி இரக்கம் காட்டியருளும். இவரது மெய்யான நம்பிக்கை இவ்வுலகில் இவருக்கு நம்பிக்கையாளர்களின் கூட்டத்தில் இடமளித்தது போல் உமது இரக்கம் இவரை மறு உலகில் வானதூதரின் கூட்டத்திலும் சேர்க்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாகவே உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, நித்திய இளைப்பாற்றி இவருக்கு அளித்தருளும். ஆண்டவரே, எம்முடைய அன்பு சகோதரர் ஆரோக்கியதாஸ் அவர்களுக்கு நித்திய இளைப்பாற்றி அளித்தருளும். ஆண்டவரே, எங்களுடைய அன்பு சகோதரர் ஆரோக்கியதாஸ் அவர்களுக்கு நித்திய இளைப்பாற்றி அளித்தருளும்.